नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शना, जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव प्रह्लाद नरसिंह जय अनंत देव। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय। मंगलाचरणे याराದ್ರೂ ಓದಿ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजानं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम सुरभ्ये नमः. ओम सुरभ्ये नमः. ओम सुरभ्ये नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು 45 ಮತ್ತು 44 ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಸ್ತು. ಆತ್ಮ ಕೂಡ ವಸ್ತುವೇ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು. ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತು. ಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ಲಿ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಗಳಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ. ಅದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜಸ್ ವಾಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಅಗ್ನಿ ಈ ರೀತಿಯ 5 ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೇಹ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 5 ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ದೇಹ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ. ಅದರ ಹೆಸರು ಮನಃ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ 5 ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋದಿದೆ. ಆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭೌತಿಕವಾದ್ರೆ ಅದು ಭೌತಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಭೌತಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಭೌತಿಕವೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದು, ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ,
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಸೆ. ಭೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ವೇದಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 80% ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಾಜು 80 ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಾಧೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ, ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸದಾವಕಾಶ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವೇದದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಓ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಮೇಲೆ ಏರುವಂತ ಮೆಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲು. ಕೆಲವರು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೂತು 40-20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಯೋಗ. ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಅನುವಾದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಇದು ಪುನಃ ಅದೇ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯವು ಮಾಡಬಲ್ಲುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯವು ಮಾಡಬಲ್ಲುದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಕೊಳ ಅಂತ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ನೀರಿದೆ, ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ನೀರಿದೆ. ಆ ಗಲೀಜು ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನ ಸೇದಿಯೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೆರೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಈ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಲಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು?
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವ ಉದ್ದೇಶ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓದುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಾ, ಸಾಕಾ ನಮಗೆ ಅದು, ಪುನಃ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬರೆದಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನನಗೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ವೈಷ್ಣವರೇ, ನಾನೇನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವರೇ. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನೀವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಬರ್ದದ್ದೇ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬರೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ 100 ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮಹಾ ಮಹಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಂಚಮ ವೇದವಾದಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡವಾದಂತಹ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನುವಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಷ್ಣ 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 ರಕ್ಷಮಾಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು. ಭಾವಾರ್ಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ವೈದಿಕ ವೇದಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಯಾಗಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಇದರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಂಚುವಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕೂಡ. ಆ ನಿಧಾನವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯಂ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇಹ ಚಾಹಂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಏನನ್ನು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅರಿಯುವುದು. ಬರೀ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಆದರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೂ ನನಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಲ್ಲಾಪವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರ: ಸಂಬಂಧ, ಅಭಿಧೇಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಒಂದು ಅಂಗ ನಾನು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸಂಬಂಧ. ಅಭಿಧೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಲಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಧೇಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಭಿಧೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿಧೇಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇಕು, ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುದು, ಜಪ ಮಾಡುದು, ಓದುದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುದು ಯಾವತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಅಭಿಧೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧ, ಅಭಿಧೇಯ, ಇದು ಸೇವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾತೊರಿಬೇಕು. ಸಂಬಂಧ, ಅಭಿಧೇಯ, ಪ್ರಯೋಜನ. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಬರೀ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ, ಗುಹ್ಯಂ ಆಖ್ಯಾತಿ ಪೃಚ್ಛತಿ, ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ಚೈವ, ಷಡ್ವಿಧಂ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಂ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 6 ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ದದಾತಿ, ಕೊಡುವುದು, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುವುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನಾದ್ರು, ದದಾತಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ದದಾತಿ ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಗುಹ್ಯಮಾಖ್ಯಾತಿ ಪುಪೃಚ್ಛತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಭಕ್ತರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವವರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ರಸಗಳ ಆಗರ, ಎಲ್ಲ ರಸೋ ವೈಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಸ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸಭರಿತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಸುಖ ಸಂತೋಷ? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ರಸದ ವ್ಯಕ್ತ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಎರಡನೆಯದು. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ, ಗುಹ್ಯಮಾಖ್ಯಾತಿ ಪೃಚ್ಛತಿ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ಚೈವ. ಭುಂಕ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಭೋಗ ಕೊಡುವುದು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ, ಆ ಭೋಗವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಏನಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ಚೈವ ಷಡ್ವಿಧಂ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಕಾರಣ ನಮಗೀಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಓದುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ಷಡ್ವಿಧಂ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಂ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಿತಾಗ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭಗವದ್ ಧಾಮ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭಗವದ್ ಧಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 15.15 ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಿಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರನ್ನು? ನನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶವು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ, ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಶವೇ ಈ ಜೀವ. ಆ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲ ಸನಾತನವಾದಂಥವು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ನದಿಯ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಏನೋ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆಚೆ ಅದು ಭೂಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯ ಜಾಗ ಇದು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶಂಕು. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯೋದು. ಯಾರು? ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಾಯ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಜೀವ ನಾವು. ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ನಾವು. ಸ್ವ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ನಾವು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳಾದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಮಾಯೆಯ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಮಾಯೆಯ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪುನರ್ ಉದಯವೇ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಪುನಃ ಉದಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಹೋ ಬತ ಶ್ವಪಚೋತೋ ಗರೀಯಾನ್ ಯಜ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ವರ್ತತೆ ನಾಮ ತುಭ್ಯಂ ತೇ ಪುಸ್ತಪಸ್ತೆ ಜುಹುವು ಸಸ್ನುರಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನೋಚುರ್ನಾಮ ಗೃಣಂತಿಯೇತೆ. ಭಗವಂತನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವವನು ಚಂಡಾಲ ಸಂಸಾರದಂತಹ ಹೀನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆರ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹೋಬತ ಶ್ವಪಚ. ಶ್ವಪಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ತಿನ್ನುವ, ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಶ್ವಪಚ. ಅಂತಹ ಶ್ವಪಚನಾದವಂಥವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಜ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೆ ವರ್ತತೆ ನಾಮ ತುಭಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೀಳು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಆ ಕೀಳು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕೀಳಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರದಂತಹ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾತಿ? ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಮವೇ ನಿಜವಾದ ಜಾತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು, ಅದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವರದ್ದು ಗೋತ್ರ ಏನು? ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೀಕ್ಷೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಗೋತ್ರ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಭಾರದ್ವಾಜ ಅಥವಾ ಅತ್ರಿ ಆತರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಾ. ಪ್ರಭು. ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಅಚ್ಯುತ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಚ್ಯುತ ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗೋತ್ರ. ಚ್ಯುತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಚ್ಯುತ ಗೋತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗೋತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಗುರುವಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುದು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗೋತ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಗೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಜಗಳ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುವ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಚ್ಯುತ ಗೋತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ಏನು ಜಗಳ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯೇ ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯೇ ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೇ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತ ಗೋತ್ರದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಜಗಳ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳದ ಬಂಧ. ಯಾವ್ದರ ಜೊತೆ ಬಂಧ? ಮಾಯೆ ಜೊತೆ ಬಂಧ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಆತರ ನಾನು ಯಾವ ವೈಷ್ಣವನಿಗೂ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವನ ಹಾಗೆ, ಆ ವೈಷ್ಣವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಾವು ನಿಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರರೇ. ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಭವತಿ ವಿಪ್ರಹ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ನೂಚುರ್ ನಾಮ ಗೃಣಂತಿ ಏತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಘ ಯಾರು? ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘದಿಂದ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘ ಸಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವನ ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು 100% ಅವನು ವೈಷ್ಣವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು, ಅವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವನ ಸಂಘ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು, ಸದಾವಕಾಶ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರು? ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆ
ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಜನರಲಿ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆ ಬಂದು ತಟ್ಟಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ, ಏಳುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆ ತಟ್ಟುವಾಗ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆ, ವೈಷ್ಣವರ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವಿಧಿಗಳಿಗೇ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ, ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಮಾಡುದು ಇದೇ ಮಾಡುದು ವಿಧಿ, ವೇದಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಯೇ ಅದು ಮಾಡುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಳಸಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 3 ಸುತ್ತು ಬರುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತುಳಸಿಯ ಒಂದೊಂದು ಎಸಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೀಳುವಂತ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಕೀಳುದು. ಅದು ಉಗುರು ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುದು. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಏಕಾದಶಿ ದಿನ, ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಬಿಡಿ, ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲಾಸೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಅಮೃತ ಜನ್ಮಾಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವ ಪ್ರಿಯ, ಕೇಶವಾರ್ಥಂ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಂ ವರದ ಭವ ಶೋಭನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರೆಂಡರ್ ಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡುದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡುದು. ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ತಿನ್ನೋದಾದ್ರೂ ನನಗೋಸ್ಕರವೇ ತಿನ್ನೋದು, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂತೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ. ಕೇಶವಾರ್ಥಂ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಾಂ ವರದಾ ಭವ ಶೋಭನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇಶವಾರ್ಥಂ, ಕೇಶವನಿಗೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಹಣ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಹಣ, ಬರೀ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಗಳಿಕೆ. ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಹುದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಗಳಿಕೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವಂತಹ ಗಳಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಪರಮಾರ್ಥ. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಈ ತುಳಸಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ ತುಳಸಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ನೀರು ಹೊಯ್ದು, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ನೋವಾಗದಂತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೀಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಸಹ ಬೇಕು, ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ, ವೈಷ್ಣವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣದ
ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ 6-7 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ, ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಭಗವಂತ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ? ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಗುರುವಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲೂ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚು, ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10ನೇ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನವನು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನವ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಳ್ಳ ಆದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ದು ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರವೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೀ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವದ್ ನಾಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಈ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವೇದಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಯ, ಚೈತನ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಘೃತ, ಆಮೇಲೆ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪತಿತ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತೆಗೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ. ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಭಾವುಕರಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಕೂಡ ಇದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೂ ನಡೆದಿರಬಹುದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಡೆಯದೆ ಇರ್ತದ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಗವಂತನೇ, ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ನಮಗೆ ನಡೆಯೋದು ಲೀಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಈಶ್ವರಪುರಿಯವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮವಿನು ಆರನಾಹಿ ಧರ್ಮ. ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಭಿನ್ನವಾದ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರ.
ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಪ. ಆಗ ಆಗ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಈ ತರ ಜಪ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಜಪ ಮಾಡುದು. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ತರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧು, ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ದಯಾಳು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಭಗವಂತನಾಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೃಪೆಯ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಕೃಪೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತನಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಂದಮತಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ, ಓ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನು ಅದು, ನಾನಿದು, ನಾನು PhD ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಾನು ಗುಡಿಸುದು ಚಂದ ಗುಡಿಸ್ತೇನೆ, ಆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ. ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಒಪೋಸಿಟ್, ವಿಮುಖವಾಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾನು ಪೆದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರು, ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋರೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ತಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದುದಾಗಿಯೂ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಆನಂದ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾರು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಬಂತು. ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು? ಒಳ್ಳೆ ಭಗವಂತನ ವಿಕಾರಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಷ್ಟವಿಕಾರಗಳು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬರೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಯನಂ ಗಲದಶ್ರುಧಾರಯ ವದನಂ ಗದ್ಗದ ಹೃದಯಾಗಿರಾ ಪುಲಕೈರ್ನಿಚಿತಂ ವಪು ಕದಾ ತವ ನಾಮ ಗೃಹಣೆ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಉರುಳಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಮೂರ್ಖರು. ಬಹುಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, 1% ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 1% ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುಮಂದಿ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು, ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಅಪರಾಧವೆಸಗದೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತದ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ಅಪರಾಧಗಳಿದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ
ವಿರುದ್ಧ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡುದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ, ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಚಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಮಹಾಪಾಪ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರುಚಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತಾಂ ನಿಂದಾಂ ಪರಮಂ ಅಪರಾಧಂ ವಿತನುತೆ ಯತಃ ಖ್ಯಾತಿಂ ಯಾತಂ ಉಸಹತೆ ತದ್ವಿಗರಿಹಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡುದು ಅದು ವೈಷ್ಣವ ನಿಂದೆ. ಅಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ನಿಂದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪರಾಧ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೆ, ಈ ದಶ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ವೇದಾಂತವು ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಖರ. ವೇದ ಅಂತವು ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಖರ. ಆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ವೇದಾಂತದ ಅಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ವೇದಾಂತದ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಾಂತಿ. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಾಂತಿ. ವೈದಿಕ ಅನುಭಾವದ ಪರಮ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೇದಗಳ ಪರಮ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವುದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮವೇ ಸರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಳಸಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಭು, ಅದ್ರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಹಾಕಿ. ಖಂಡಿತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಶ್ಲೋಕ 47. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದುವಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಇರಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಫಲೇನ ಪರಿಚಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಲದಿಂದಾಗಿ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಫಲ ಏನು, ಭಕ್ತರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ರುಚಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ 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 ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಪುನಃ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಆ ಸೇವೆ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸೇವೆ, ಹೇಳುವಂತಹ ಸೇವೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತುರ್ಭೋರ್ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಸಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ, ಆದರೆ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲೇಬೇಡ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗದಿರಲಿ.
ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗದಿರಲಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಮನಸ್ವಿ ನಡತೆಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾಧಿಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವುದೆಂದರೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು. ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಫಲದ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು 3 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು: ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ, ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸವು ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವು ಶುಭಕರವಲ್ಲ. ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಇದು ಫಲದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಇಂತಹ ಮೋಹದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮೋಹವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಪಾಪಕರ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದಿರುವ ಮುಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಶುಭಕರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ?